دونك بحال هاد لي زيفي سي فاسيل افير. دونك اول حاجه كنديروها كناخدو ليماج ديالنا، دونك اللي هي هادي. دونك هادي هي ليماج اوريجينال. دونك كناخدوها كنفتحوها في سيغ فوتوشوب. نمشيو للفوتوشوب. اوكي نفتحو ليماج ديالنا بحال هكا. دابا غادي نحيد لاغيغ بلون، نحيدو ولا بلا ما نحيدو كاع. غادي ناخد بلا بلوم، غادي ناخد لا بلوم و جو في تراسي واحد شويه ديال لو تكست بحال هكا داير على الوجه. حتى الا عكزت نطراسي بلا بلوم كاين ميثود اخرى، نقدر انني ناخد غير لوتي لاسو مانيتيك ولا ندير سيليكسيون دوبجي. سيليكسيون دوبجي غير خفتها هنايا ما غاديش تشد ليك ليماج كامله. نديروها هكا فوالا، حيت عرفتو هنا ما غاديش يشد لي هاد لابارتي التحتانيه. دونك نقدر ندير كليكي على شيفت pour rajouter une sélection et comme ça donc je vais essayer de travailler avec le lasso. Donc je vais ajouter cette partie là. Et voilà, donc j'ai ajouté cette partie. Donc maintenant, je peux cliquer un clic droit pour convertir la sélection en tracé. Donc je clique convertir en tracé. Donc comme ça va nous donner un tracé. C'est comme si j'avais dessiné avec la plume. Ou bien, je peux aller dans la fenêtre tracé et cliquer sur convertir en tracé. Donc le bouton là, ça veut dire convertir en tracé. Ok, j'ai un tracé. Maintenant, je vais prendre l'outil texte. L'outil texte. Et je vais cliquer sur le tracé. Je fais le tracé. Voilà. L'icône, quand on va s'approcher du tracé, donc l'icône, elle va changer. Quand on dit tracé, tracé, on peut convertir une sélection ونديوها l'illustrator نخدموا عليها. راه تقدر من هنايا نتراسي هذا الوجه وندي الالستراتور نخدم عليه يولي بلا بلو. دونك باش كنديرو سوا من كندير السيليكسيون ديالي سوا جو كليك ان كليك دروا وكندير convertir en tracé. هي عندي هنايا. ou bien كنجي لا فenêtre tracé، كنجي لا فenêtre tracé وكنكليكي على هاد لو بوطون هنا. هنايا هي حتى هي مكتوبه convertir une sélection en tracé. الا كليكيت عليها هو كيرجع بحال ما صوم بلا بلوم. et si je veux l'exporter l'illustrator بغيت نخدم به في illustrator شنو كندير؟ كنجي هنا فيشي وكندير exporter vers illustrator exportation. ها هي tracé vers illustrator. دونك هنايا فاش غادي ندير tracé vers illustrator غادي تمشي لي غير لو tracé غير السيليكسيون ديالي. ها هي tracé vers illustrator. دونك ها هي tracé de travail. اوكي غادي نديرو في البيرو. اوكي غادي نجي هنايا. دونك هنايا بلون دو ترافاي هيريتي زون دو ركادراج كدا 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 ندير اوكي وصافي. دونك دابا هي فاش غندير كونترول ها هو لو تراسي ديالي. الا لاحظت ها هو نقدر نبدلو اللون باش يبان. فوالا ها هو لو تراساج ديال هذاك. دونك راه تقدر دير مثلا يكون عندك ان لوغو بيكسيليزي تمشي تسيليكسيونيه سور illustrator سور فوتوشوب وعاد تفيكتوريزيه تجيبو هنايا فيكتوريال وغادي يسهل عليك بزاف ديال الخدمه. انا هكا كنخدم بالنسبه لي لوغو اللي كيكون عندي بيكسيليزي كومبري. دونك فو بوفي ترافايي بهاد لا ميثود هكا تسهل عليك بزاف ديال الخدمه. شوف حتى هنا بحال لي شوفو شوف كي جا راه نقدر هنايا ميم نجي ونصاوب ان فيزاج نرسمو انايا نزيد موديفي عليه ونبقى خدام على ليماج اليز. سي بون شكرا. مفهومه. دونك صافي. دابا نرجعوا ليكزارسيس ديالنا. دونك pour ajouter du texte دونك فاش كتاخد l'outil texte دونك ديجا شوف الا حطيت ليكون ديال l'outil texte الا حطيتها على برا سي اون ايكون سامبل عاديه تكست غادي نكليكي وغادي نبدا نكتب. ولكن غادي نجي هنايا غادي نحيد هاد لو تكست وغادي نجي لو تراسي وجيت جو برون l'outil texte et je clique حدا لو تراسي à l'intérieur du tracé. شوف ليكون تبدلت فيها دابا دائره. فاش كنكون على برا c'est un carré. Maintenant c'est un cercle parce que ça veut dire يعني بانني انا كندير c'est l'outil texte captive. Ça veut dire je veux écrire à l'intérieur du tracé. écrire à l'intérieur du tracé. sinon il a cliqué il a حطيت la souris فوق من le tracé donc sur la ligne donc sur le tracé غادي يرجع لنا un outil texte curvy line. donc انا بغيت نكتب لداخل donc je vais écrire comme ça وكنبدا نكتب اللي بغيت. دونك جو في اغروندير لا طاي راه عندي هنا غير 2 بوين غادي ناخذ 30 بوين كنبدا كنكتب لو تكست ديالي وصافي.
غادي ناخذ du faux texte. نديرو هنا du faux texte وناخذو من هنايا. فوالا CTRL C. غادي نجي هنا. OK. CTRL V. CTRL A. Je vais agrandir la taille du texte. 36. OK. C'est bon. Donc voilà le texte. ها هو جا هنايا. دونك غادي نختار شي بوليس اللي هي bold. دونك غادي ندير بعدا نديرو ماجيسكول باش يجي باين. Donc je vais transformer le texte en majuscule. Donc je vais sur la fenêtre caractère. Voilà. Fenêtre caractère, je vais la garder ici parce que je l'utilise très souvent. Donc je vais mettre en majuscule. Je vais choisir bold. Voilà. Je vais choisir justifier au milieu. Donc pour que le texte soit vers les côtés, donc je dois mettre justifier. باش يكون شاد لي le texte من الجناب. Donc de chaque côté, donc je dois mettre justifié. Donc je vais remplir un petit peu cette ligne là. نعمرو السطورة ما نخليوش l'espace بيناتهم. ما نخليوش l'espace vide pour ne pas avoir d'erreur dans le design. OK. Je vais remplir tout l'espace. OK. C'est bon. Maintenant, on a le texte sous forme de l'image. Donc je vais mettre l'image en premier plan. Donc je vais déverrouiller. Et je vais mettre en premier plan l'image. Un clic droit et créer un masque d'écrêtage. Et comme ça s'applique sur l'image. Donc, je vais ajouter un calque. Je vais le mettre en arrière-plan. Je vais le mettre en arrière-plan. On va dire le لون الابيض. Voilà, je vais changer la couleur vers le blanc. Et comme ça, nous avons normalement le texte qui est. Je vais mettre un arrière-plan noir. باش يبان. Voilà, un arrière-plan noir. Et comme ça, nous avons un visage à l'intérieur, le texte à l'intérieur du visage. Donc, je vais réduire un petit peu l'interlettrage, comme ça, pour que ça soit plus visible. Et voilà le résultat. Vous m'adrez la méthode? Je vais refaire. Je vais refaire le TP. Donc, je prends l'image, donc je vais tout supprimer. Donc, je vais seulement sélectionner du texte pour comme ça, je peux le copier après. OK, donc je vais revenir à l'image principale. Donc, ça, c'est l'image principale. J'ai tout annulé. J'ai annulé tout. Donc, s'il vous plaît, بعدا قبل. Donc, on a بزاف ديال les types de verrouillage هنايا. On a plusieurs types de verrouillage. Donc, هاد les types de verrouillage, شنو هما؟ Donc, هاد les types de verrouillage, بعدا نحيدو واحد la partie من هنايا. On va sélectionner par exemple cette partie et je vais la supprimer. باش نشرح لكم les types de verrouillage. Donc, verrouiller tout, فاش كيكون عندنا هاد الفيرو, verrouiller tout, يعني كاع les éléments, ça veut dire tout verrouiller, ça veut dire je peux rien faire sur ce calque. Je peux ni dessiner, ni le déformer, ni l'agrandir, ni ما نقدر ندير عليه حتى شي حاجة. Donc le calque il est bloqué. Je peux rien, je ne peux pas y toucher à ce calque. Donc je vais déverrouiller le calque. Donc si je clique sur le déverrouillage transparent, verrouiller les pixels transparents. Donc maintenant si je clique sur verrouiller les pixels transparentes, ça veut dire je peux colorer, mais les parties qui sont transparentes, je ne peux pas les colorer. Je ne peux pas colorer les parties transparentes. Je vais prendre un calque, une couleur, par exemple le rouge. Je vais essayer de colorer. Donc, je peux colorer ici, mais le transparent, je ne peux pas le colorer. Donc, je ne peux pas toucher aux espaces qui sont transparents. Ça veut dire, c'est ça le verrou du transparent. Le deuxième verrou, donc je vais débloquer. Le deuxième verrou, c'est le verrouillage des pixels de l'image. Donc maintenant, si je clique ici, donc je ne peux pas dessiner. Donc je ne peux pas dessiner. Donc je ne peux pas toucher ou bien modifier, mais je peux agrandir ou bien réduire la taille du calque. Mais je ne peux pas retoucher. Je ne peux pas retoucher. C'est bon? Donc l'icône du pinceau, ça veut dire je ne peux pas retoucher, mais je peux agrandir ou bien diminuer la taille ou bien déformer l'objet. Mais pour le retoucher, pour faire par exemple avec du pinceau ou bien le tampon ou un outil de retouche, donc je peux pas faire, je peux pas retoucher le calque. Après, on a
le verrouillage de position. Donc, le verrouillage de position, donc je peux retoucher, je peux dessiner où je veux, mais, je ne peux pas, modifier la taille ou bien la position. Quand je clique sur CTRL-T, rien n'arrive. Donc, je ne peux pas déplacer ou bien je ne peux pas modifier la taille de ce calque. Après, on a le verrouillage du plan de travail normalement. Plan de travail. Donc, ça, c'est pour verrouiller les plans de travail, pour ne pas bouger les plans de travail si j'ai plusieurs plans de travail. Et ici, j'ai un verrouillage de tout. C'est compris? Nous avons le verrouillage de transparence, le verrouillage de dessin, le verrouillage de positionnement et le verrouillage du plan de travail. Donc, باش تبقاو عاقلين عليهم حيت شي واحد العام في 2016 ou bien 2017, normalement c'était une question, ils ont donné ces icônes là et ils ont dit à quoi servent ces verrouillages. Normalement, vous devez vous rappeler, mais je vais vous donner un fichier qui parle des calques, de la fenêtre calque, et ça vous explique كاع هادشي غتلقاو فيه ملخص نتاع هاد لي فenêtre كاملين كل وحده شنو كدير كل وحده شنو فيها. Donc ça c'est pour les calques, ça c'est pour les styles de calque et ainsi de suite. Donc نعاودوا للتيبي ديالنا. قلنا nous allons sélectionner le visage. Donc je vais sélectionner le visage, je vais faire une sélection d'objets comme ça. Je vais rajouter le coup. Sinon, je peux le faire directement avec la plume. Mais moi, je préfère le faire comme ça. OK, et Shift plus ça. Voilà, j'ai sélectionné. Donc maintenant, je vais convertir la sélection en tracé. Donc je clique un clic droit, convertir en tracé. La tolérance, ça veut dire combien je veux de pixels. Donc je vais mettre 3 pixels. OK, et là, j'ai le dessin. Donc après, je prends l'outil texte. Je prends l'outil texte. Comme ça, et je clique à l'intérieur. Si je clique à l'extérieur, rien ne va se passer, donc ça va nous permettre d'écrire tout simplement. Mais si je clique à l'intérieur du dessin, ça va nous donner la main pour écrire à l'intérieur. Ça veut dire c'est du texte captif, ça devient un texte captif. Si je clique sur les lignes de tracé, voilà, sur le contour, donc maintenant je peux faire du texte curviligne. Voilà, comme ça. Donc c'est du texte curviligne. Donc je vais annuler et je vais cliquer à l'intérieur pour écrire à l'intérieur. Donc je vais faire CTRL V parce que j'avais déjà écrit le texte. Donc je clique sur CTRL V. Le texte s'affiche ici. Voilà, on a du texte. Maintenant, je veux que ce texte soit sous la forme du visage. Donc si vous voyez ici, on a la forme du visage, mais on ne voit rien. Donc pour montrer l'image, donc je vais ajouter un arrière-plan. Je vais le mettre en noir. Je vais mettre l'arrière-plan en noir, donc ajouter un calque, l'arrière-plan en noir ou bien en rouge comme ça. Donc je vais mettre le texte en haut, voilà, et je vais mettre l'image en premier plan. Donc je vais déverrouiller, je vais mettre l'image en premier plan et je vais cliquer un clic droit et créer un masque d'écrêtage. Donc créer un masque d'écrêtage, ça nous permet de mettre l'image à l'intérieur du calque qui est en dessous, qui est en bas. Donc ça veut dire je vais mettre l'image à l'intérieur du calque qui est en bas. Maintenant, je vais changer cette couleur-là vers du noir pour que ça soit visible, pour que l'image soit visible. Et comme ça, j'obtiens cet effet. Comme ça, si vous voyez ici, si je vais zoomer, donc vous voyez un peu d'ombre, un peu de tout ça. Donc, vous pouvez mettre du texte à l'intérieur d'une image. Maintenant, on va essayer de faire le deuxième effet. Le deuxième effet qui est celui-là. غتكونوا شفتوه في انستغرام كتشوفوا بزاف الناس كيديروه. Donc celui-là, c'est la même chose. C'est vraiment un copier-coller du premier effet. Donc pour faire cet effet-là, donc je vais prendre mon image. Donc je vais prendre mon image comme ça. Je vais dupliquer l'image. Donc je vais la dupliquer. Donc celle-là, je vais la masquer. La première, je vais la masquer. Et la deuxième, je vais créer un masque ou bien supprimer une partie droite ou bien gauche. Donc je vais supprimer cette partie là, comme ça. Je vais garder seulement la moitié du visage. Donc je garde seulement la moitié du visage. Maintenant, je vais dessiner, je vais écrire du texte.
Donc, je vais écrire, par exemple, photo et shop, comme ça. Donc, je vais faire un alignement sur la gauche. Je vais agrandir la taille et je vais choisir une autre police. Je vais choisir Bison. Euh, Bison. Normalement, Bison, c'est une police qui est un peu bold et qui est verticale. C'est une police verticale, donc comme ça. Je vais modifier l'interlettrage un petit peu. Voilà. Pour modifier l'interlettrage ou bien l'interlignage, donc vous cliquez sur Alt et les flèches vers le haut ou bien vers le bas. Donc le Alt et la flèche vers le haut ou bien vers le bas. Et je vais faire écrire, mettre par exemple ici test. Voilà, Photoshop test. Donc comme ça, j'ai mon texte. Donc maintenant, je vais dupliquer le calque que j'avais mis ici. Donc que j'avais laissé. Comme ça, je vais le mettre en haut. Je vais le déverrouiller. Je vais le mettre en haut. Et je vais cliquer un clic droit et créer un masque d'écrêtage. Après, je change l'arrière-plan. Je vais mettre un arrière-plan, par exemple, blanc. Parce que déjà, j'ai l'image qui est grise. Donc, je vais mettre la même couleur. Donc, je vais mettre la même couleur. Donc, j'utilise la pipette. Et je remplis le calque. Et je vais le mettre en arrière-plan. Et comme ça, j'obtiens cet effet. Donc, pour modifier un petit peu cet effet, donc, vous pouvez ajouter un style de calque. Donc, je vais prendre le texte et je vais ajouter un style de calque. Donc, le style de calque que vous pouvez ajouter, c'est le biseautage et l'estampage. Comme ça, pour donner un effet de 3D sur l'image. Donc, le biseautage et l'estampage, ça nous permet d'obtenir un effet un petit peu 3D. Donc, je vais augmenter un petit peu la taille. Voilà. Et je vais mettre de l'ombre interne. Un peu d'ombre interne. Comme ça. Voilà. Et voilà. Et comme ça, je peux avoir un effet qui est un petit peu en 3D. Et c'est tout. Donc, c'est ça la méthode de faire cet effet. C'est compris? Ou bien je répète? D'accord. Donc, je vais le refaire. Donc, je vais dupliquer mon calque. Donc, je déverrouille mon calque. Je vais le dupliquer. Donc, un dupliqué au calque d'Ialna. Donc, je sélectionne la première partie. Voilà. Je supprime ça. Donc, je vais masquer ça pour voir. Voilà. Je supprime cette partie-là. Là, je travaille d'une manière destructive. Destructive, ça veut dire je supprime des éléments. Donc, le calque, j'ai supprimé des éléments du calque. Pour travailler d'une manière non destructive, je dois créer un calque, un masque. Je dois créer un masque. Cliquez ici et créer un masque. Si vous voyez, voilà, créer un masque. Donc, maintenant, je travaille d'une manière non destructive. Voilà. Donc, celui-là, si je vais le montrer. Donc, maintenant, je vais créer un texte. Donc, je crée un texte. Donc, c'est photo. Je sais même pas ce que j'ai écrit. Donc, derrière. Ouais, Photoshop Design, par exemple. Voilà. Et je vais l'ajuster comme ça. Je vais choisir l'orientation du texte, un ajustement vers la gauche. Et voilà. Donc, je mets le texte. Après, je mets le calque que j'avais masqué, le calque que j'avais mis en bas. Donc, je vais le mettre en haut, l'afficher et cliquer un clic droit, créer un masque d'écrêtage. Créer un masque d'écrêtage. Et après, ajouter un arrière-plan. Voilà, avec l'outil saut, je peux remplir le calque complet et je le mets en bas. Sinon, si je veux pas créer un calque et après le remplir avec une couleur, je peux le faire directement d'ici. Donc, je clique sur le bouton de réglage, donc créer là, et je clique sur couleur unie. Et comme ça nous crée un calque directement. C'est un calque de remplissage. Ça s'appelle un calque de remplissage. Et après, je peux ajouter quelques effets. Donc, en allant sur le bouton style de calque, option de fusion, biseautage et estampage, par exemple, et je fais un effet de 3D un petit peu. Comme ça, donc je peux bouger le texte, CTRL-T, et je peux le déplacer un petit peu, le texte, comme ça, pour que ça ne soit pas collé sur l'autre. Et je peux même déformer. Donc, tant que
les calques, ils ne sont pas liés. Il n'est pas lié avec le deuxième calque. Donc, je peux déformer seulement le texte. Si je veux que le texte euh, soit déformé avec l'image du calque, donc il suffit de sélectionner les deux et cliquer sur le lien. Comme ça, si je veux modifier un, donc les deux se modifient. Chauffe. Les deux, on peut modifier les deux. Donc c'est à ça que sert le bouton chaînage. Donc si je modifie un seul calque, donc le deuxième se modifie avec. يعني il a modifié غير واحد le calque حتى الاخر كيبقى يتموديفا معاه. Donc هذا علاش كيصلح لنا هذا le bouton ديال le chaînage. OK, je vais cliquer sur OK et c'est bon et on a notre effet. Donc maintenant on va passer au deuxième TP. Donc le deuxième TP, c'est la création d'un élément comme ça, d'une affiche ou bien d'un poster comme ça. Donc vous pouvez travailler sur vos images, vous pouvez faire un effet comme ça, par exemple, si vous faites des tripes, donc vous pouvez faire ce style d'image. Donc les images que j'ai, normalement c'est ça. Donc voilà les images, on a 5 images, Je vais essayer de vous envoyer les 5 images. Donc je vais décompresser le fichier et je vais les compresser. WinRAR, ajouter à l'archive. Ajoute. ما تبانش ها هو. Ok, je vais vous l'envoyer sur Teams pour que comme ça vous travaillez sur le TP. Bon, pour faire cet effet, donc tout d'abord, je prends mes images. Donc je vais créer un calque, je vais créer un fichier d'impression, un A4, donc A4. Je vais réduire la résolution pour travailler plus à l'aise. Parce que si je travaille sur une grande résolution, donc le PC il va planter et je vais travailler très lentement. Donc je vais réduire vers 150. Paysage, l'arrière-plan il est blanc. OK, et créer un fichier. Donc tout d'abord, je vais prendre l'image. Donc je dois commencer toujours par les arrière-plans. Donc je dois commencer toujours par les arrière-plans. Donc dans cette image, je vois que l'arrière-plan c'est l'image de la ville. L'image de la ville. Donc je vais prendre l'image de la ville et je vais la mettre. OK, comme ça. Voilà. Je vais la mettre. Je vais le faire une petite rotation comme ça. Et voilà. Donc maintenant, j'ai l'image de la ville. Après, عندي واحد l'effet. Donc je vais garder هاد l'image من هنا. غنديروها هكا. حنا كاع نديرو بحال كنديرو ان توتوريال. فين كنا فين راه فوتوشوب. عندي بليزيور فناتر مفتوحين هنايا. فوتوشوب il est où? Voilà. Comme ça c'est mieux. Donc maintenant, نصغرو شوية هادي. Bon, c'est bon. Donc maintenant, je vais essayer de réduire un petit peu la taille comme ça. Ah, comme ça. Ah, là, je vais garder cette image-là. Et là, je travaille. Donc maintenant, je dois faire هاد l'effet اللي عندنا هنايا. شتي هاد l'effet de rotation. Cet effet de rotation, le premier, c'est du Sahara. Et après, هذا. ديال les pierres. Donc pour faire هاد l'effet, donc c'est facile. Donc je vais prendre mon image. Je vais prendre l'image. Voilà. Je vais supprimer le ciel. Donc, pour supprimer le ciel, ou bien des fois, si je veux modifier le ciel dans une image, donc je peux le faire d'une manière très très simple. Donc, édition, normalement sur édition, et on a modifié le ciel. Voilà, remplacement du ciel. Donc, si vous cliquez sur remplacement du ciel, donc vous pouvez modifier le ciel à partir de cette image. Donc, vous choisissez n'importe quel ciel et vous pouvez le mettre. Voilà. Vous voyez adapter et Photoshop il peut modifier les couleurs de l'image بهذه الطريقة ما تحتاجش انت عاد تجيب انسيال واجد وكذا هو كيمدل لك كلشي c'est bon c'est clair donc غادي ندوز دابا je vais sélectionner annuler donc je vais sélectionner le ciel donc je vais sélectionner le ciel ناخذ outil de sélection rapide donc je vais
pixeliser le calque et je sélectionne le ciel comme ça et je le supprime d'une manière destructive. CTRL T. Et maintenant, je vais essayer de le dupliquer. Donc, je vais réduire la taille. Donc, je vais réduire la taille comme ça. Et je vais essayer de le dupliquer. CTRL T, de dupliquer comme ça. Voilà. Et faire CTRL T, un effet miroir. Pour faire un effet miroir, donc je clique CTRL T et cliquer sur symétrie horizontale ou bien verticale. Donc, symétrie horizontale. Et là, j'obtiens un effet miroir. Donc, je vais les coller comme ça. Et je vais les fusionner. CTRL E pour fusionner. CTRL E pour fusionner. Donc, je fais CTRL, je sélectionne mon calque. Et après, je vais dans Filtre et chercher coordonnées polaires. Déformation ou bien distorsion. Coordonnées polaires. Dans les versions anciennes, vous allez trouver déformation. Les versions قدام كتلقى déformation. Les versions جداد, vous allez trouver distorsion. Coordonnées polaires. Donc, coordonnées polaires, ça nous permet d'avoir la rotation. Donc, je vais dézoomer. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, je peux avoir même une forme comme ça. Mais moi, je veux en polaire. Donc, je clique sur OK et j'obtiens le cercle. Le cercle, il est mauvais. Donc, je vais essayer de modifier la taille comme ça en cliquant sur Shift. Voilà, un petit peu là. C'est pas bon. Là, je pense que c'est bon. Donc, et je vais faire filtre, distorsion, coordonnées polaires. Pour obtenir la rotation, je clique. Et là, j'obtiens mon dessin. Voilà. Maintenant, j'ai l'effet. Je clique sur Shift pour le déformer un petit peu. Voilà. J'ai l'image du Sahara. Après, on dit l'image des pierres. L'image des pierres. Nous avons une image des pierres. Donc, je vais prendre l'image qui est là. هذه أين نحطها ونحطها هنايا. هذه عاوتاني غندير لها نفس الشيء. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais prendre CTRL T. Voilà. Et je vais la dupliquer. Je vais la dupliquer en cliquant sur Alt. Voilà, je vais la coller. OK. CTRL T, symétrie horizontale pour faire un effet miroir. OK. Sélectionnez les deux calques. CTRL E pour les fusionner. Et après, je supprime le ciel. Donc, supprimer le ciel comme ça. Voilà, nous avons sélectionné quelques pierres par erreur. Donc, je peux les désélectionner en cliquant sur Alt pour désélectionner. Voilà, je vais supprimer la partie que j'ai désélectionnée. Donc, maintenant, je vais faire la même chose. Je vais mettre en bas. Mettre en bas, je vais supprimer cette partie-là, j'ai oublié. CTRL T et c'est filtre, distorsion, coordonnées polaires. OK, je clique sur OK et j'obtiens cet effet-là. CTRL T et je déforme avec Shift. Voilà, je vais déformer avec Shift et je peux le mettre. Voilà. Si vous voyez que les pierres ne sont pas bien, donc je peux annuler et refaire. Donc je vais agrandir un petit peu la taille des pierres. Voilà, en cliquant sur Shift, pour le mettre en bas ici. OK, filtre, distorsion, coordonnées polaires et OK. Et comme ça, j'obtiens un meilleur résultat. Voilà. Si vous avez trouvé des erreurs, par exemple comme ça, donc vous pouvez les supprimer avec la gomme. En utilisant la gomme, je peux supprimer parce que je vois ici des traits. Donc si ici j'ai des erreurs, donc je peux les corriger avec l'outil correcteur localisé. Voilà, pour ne pas obtenir des lignes. Donc je vais revenir dans ce calque, je vais modifier ça. Par exemple, modifier cette partie-là.
Voilà. Et c'est bon. Je vais mettre comme ça. Je peux même changer l'orientation. Voilà. Voilà pour changer l'orientation. Après, je vois ici qu'on a une pierre où il y a l'ombre. فين واقف هاد السيد. Donc la pierre, elle est là. Donc je vais mettre la pierre. Je vais la ramener. Donc la pierre, c'est celle-là. اللي هي هادي غادي نجرها, je vais glisser et je vais la mettre ici. Ça. Donc je la mets comme ça. Et je supprime l'arrière-plan. Donc je supprime l'arrière-plan. Voilà. Et je vais créer un masque. Comme ça, j'ai supprimé l'arrière-plan. Donc je vais essayer d'agrandir هادو كاملين ثلاثة. Donc je vais essayer d'agrandir pour CTRL T et Alt et agrandir un petit peu. Voilà, comme ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Et voilà. Donc là, je vois que c'est beaucoup mieux. Je vais les centrer un petit peu. Voilà. Après, nous avons l'homme. عندنا هاد السيد هذا. L'homme, on va le mettre en haut de ces pierres. Donc je vais prendre هاد السيد. Je vais le mettre en premier plan. Je vais sélectionner l'homme avec l'outil de sélection d'objet. Sélection d'objet et je vais sélectionner l'homme. Ah, on va sélectionner un nom. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer ou bien CTRL-J. CTRL-J, c'est pour dupliquer. Je vais masquer Hadi. Je vais mettre l'homme ici. Je vais CTRL-T. Je vais agrandir un petit peu la taille. Comme ça. Donc maintenant, je vais faire un nombre de cet ombre. Donc je vais faire l'ombre. Je vais dupliquer le calque. Je vais dupliquer. Je vais cliquer sur CTRL-T. Et je déforme. Donc je déforme la taille de cette ombre comme ça. Je vais faire une incrustation de couleur. Incrustation de couleur. Je vais mettre le noir. Je vais mettre le noir et je vais faire un flou. OK. Et je vais faire un flou. Filtre, flou, flou gaussien. Donc je vais faire un flou comme ça. Et je vais diminuer un petit peu l'opacité. C'est tout. Comme ça, j'obtiens un nombre qui est meilleur. Sinon, il y a une méthode pour le faire en 3D. Donc, il y a une méthode pour le faire en 3D. On peut la faire, mais normalement, vous n'avez pas dans le module, vous n'avez pas la 3D sur Photoshop. Donc, après, pour obtenir cet effet de lumière noire. Donc, ça, c'est mettre le mode nuit. C'est pour mettre comment on met le mode nuit. Donc, on va dans Réglages, la fenêtre Réglages, je clique dessus. Donc, je vais dans Correspondance de couleur. Correspondance de couleur. Je clique sur Fichier 3D DUT. Donc, je clique sur Moonlight ou bien Night from Day. Et comme ça, j'obtiens un effet de nuit. Mais, comme vous voyez, même la ville, la ville, حتى هي ولاتنا en mode nuit. Donc, je dois garder seulement la partie, on doit seulement garder les pierres et le Sahara qui est en mode nuit. Donc, pour le faire, donc j'ai essayé le masque. Donc, le masque, on a dit que le noir, c'est pour masquer, et le blanc, c'est pour afficher. Donc, je vais prendre le pinceau, un pinceau noir, et je vais peindre cette partie-là. Quand je vais peindre, comme ça permet de m'effacer les parties que je veux pas masquer. Pour rajouter de la densité au noir, donc je peux même dupliquer ce calque. Je peux le dupliquer pour que, comme ça, je peux obtenir une très grande densité. Comme ça. Et je vais maintenant peindre en noir ces parties-là. Donc, je vais ajouter un calque. Je vais ajouter un calque. Et je vais essayer de peindre ces parties-là avec du pinceau noir pour obtenir, ou bien du bleu foncé. Donc, je peux prendre une couleur d'ici et je peux peindre les parties-là. Je vais essayer de prendre une couleur foncée. Voilà. Et c'est comme l'affiche, par exemple, du film d'art ou quelque chose comme ça.
Et c'est bon, on obtient cet effet. Si vous voulez ajouter plusieurs choses, donc vous pouvez ajouter des rayons de soleil qui rentrent. Par exemple, on a le soleil qui vient d'ici et je veux que les rayons de soleil rentrent vers la caverne que j'ai dessinée. Donc je vais cliquer ici, je vais faire filtre, rendu et je vais cliquer sur halo. Ça nous permet d'obtenir des rayons de soleil. Donc je peux choisir même la densité de l'objectif. من هنايا كتختارها كتشوف انت واش بغيت تضو بزاف ولا لا. Donc je peux choisir l'effet rendu halo. Ça nous permet d'obtenir un effet d'éclairage. C'est l'effet des rayons de soleil sur l'objectif de la caméra. Ou moi l'effet de l'objectif de la caméra. Donc je vais prendre par exemple cette image là et je vais cliquer sur filtre, rendu, halo. Et vous voyez qu'on a ici un effet de lumière, mais ça donne pas quelque chose de réel. Donc c'était le tutoriel. Donc je vais vous envoyer les images et vous allez essayer de refaire le TP.